Hello students, I hope you are all doing good. In the last class we have seen the first half of the lesson 2 in human evolution. Now shall we go to the remaining part of the lesson? Okay, the first heading is the lifestyle of Homo sapiens. Who are all Homo sapiens? They are the modern human being, that is the hunting and gathering society. In the before class what we have studied, the different stages of human evolution, isn't it? In that the Homo sapiens, about the Homo sapiens we are going to study, and also their lifestyle, that is the hunting and gathering of Homo sapiens. Our ancestors led a nomadic life. They are the nomads. Nomads means நாடோடிகள். ஃபுட் அப்படிங்கிறதுக்காக, உணவுக்காக ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு தேடி போனாங்க. ஸோ தட் லைஃப், அந்த வாழ்க்கை தான் நொமாடிக் லைஃப்னு சொல்லுவாங்க. They lived in groups in a cave or a mountain range. Now we are all living in a home, that is a shelter. But during those days, the caves and mountain range are the shelter for the ancestors. Each group consisted of 30 to 40 people. They lived in groups, isn't it or not? So each group there were 30 to 40 people. They kept on moving in search of food. ஒவ்வொரு இடத்துக்குமே உணவை தேடி போய்கிட்டே இருப்பாங்க. They hunted pig, deer, bison, rhino, elephant and bear for food. எதெல்லாம் வேட்டையாடுவாங்க? Pig, deer, bison. Bison means காட்டெருமை. Rhino, elephant and bear for food. Then they collected honey from beehives. They plucked fruits from trees, dug out tubers from the ground. தேன் கூட்டிலிருந்து தேனை சேகரித்தாங்க. அப்புறம் ஃப்ரூட்ஸ், ட்ரீஸில் இருக்கிற ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் ப்ளக் பண்ணி சாப்பிட்டாங்க. dug out tubers. Tubers means கிழங்குகள். கிழங்கு வகைகளை நிலங்களிலிருந்து தோண்டி எடுத்து அதையும் சாப்பிட்டாங்க. They collected grains from the forest. தானியங்களை சேகரித்து அதை உணவாக பயன்படுத்திட்டாங்க. If the food resource get exhausted in one area, they moved to the another area. ஒரு பகுதியில் இருக்கிற உணவு தீர்ந்துட்டா அவங்க வேற ஒரு பகுதியை நோக்கி போவாங்க. They wore hides of the animals, barks of the trees, leaves for protecting their bodies. நாட்கள் செல்ல செல்ல அவர்களுடைய உடலை மறைக்கிறதுக்காக ஹைட்ஸ் மீன்ஸ் ஸ்கின் ஆஃப் அனிமல்ஸ், விலங்குகளின் தோலையும், barks of trees இருக்கிற barks and leaves for protecting, இலைகளை அவங்க உடம்பை மூடிக்கொண்டாங்க. மறைப்பதற்காக அவங்க உடம்பை மூடிக்கிட்டாங்க. ஸோ இன் திஸ் வே தே லெட் their lifestyle. Next, the weapons they used for hunting. That is, the weapons what they have used are stone tools. Humans used sharpened weapons for hunting. The best stone for making the weapons was chikimuki kal, in English flint. So they searched for this stone. இந்த வகையான கல்லை வச்சு தான் அவங்க என்ன பண்ணினாங்கன்னா ஸ்டோன் டூலை செஞ்சாங்க. எதுக்கு அந்த ஸ்டோன் டூல்? வேட்டையாடுறதுக்கு. இட் இஸ் நோன் ஃபார் இட்ஸ் ஸ்ட்ரென்த் அண்ட் டியூரபிலிட்டி. அந்த கல் ஒரு சக்தி வாய்ந்த கல், அவ்வளோ சீக்கிரம் உடையாமல் இருக்கும். It has its life.
They made sharp weapons and tools with the help of stones and fitted them with the wood to grip them. Later they fitted that sharp stone with a wood so that they can handle it easily. Okay, அதை பிடிக்கிறதற்கு ஏதுவாக இருந்தது. Humans created tools like axes with big stones. பெரிய கற்களை கொண்டு கோடாரிகள் செய்ய ஆரம்பித்தாங்க. அந்த கோடாரிகள் எதற்கு பயன்பட்டது? To cut trees, remove bogs, dig pits, hunt animals and remove the skin of the animals. அந்த கற்களால் செஞ்ச அந்த கோடாரியை வச்சு எத்தனை வேலை பண்ணியிருக்காங்க பாருங்கள். ட்ரீஸை கட் பண்ணியிருக்காங்க, மரப்பட்டைகளை ரிமூவ் பண்ணியிருக்காங்க, பிக் பிட்ஸ் குழிகளை தோண்டியிருக்காங்க, விலங்குகளை வேட்டையாடுவதற்கும் அனிமலுடைய தோள்களை உரிக்கிறதற்கும் அந்த ஆக்ஸை பயன்படுத்தியிருக்காங்க. Children, you can see in the pic the different weapons what they have used, which is made only with the help of stone. Next, shall we see the discovery of fire? எப்படி நெருப்பை கண்டுபிடிச்சாங்கன்னு பார்ப்போமா? Fire caused by lightning had killed many animals. The flesh of the killed animals was soft and tasty. By this, humans were of the effect of the fire. ஒரு மின்னல் ஏற்பட்டதுனால அனிமல்ஸ் எல்லாம் இறந்து அதுக்கப்புறம் அந்த இறந்த அனிமல்ஸினுடைய ஃப்ளஷை டேஸ்ட் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க. அது ரொம்ப சாஃப்டாகவும் டேஸ்டியாகவும் இருந்துச்சாம். அதுக்கப்புறம்தான் நெருப்பினுடைய முக்கியத்துவம் தெரிய ஆரம்பிச்சிச்சு. ஓகே, தே யூஸ்ட் ஃப்ளின்ட் ஸ்டோன் டு மேக் ஃபயர். அந்த நெருப்பை உண்டாக்குறதற்காக அதே ஃப்ளின்ட் ஸ்டோன், அதாவது சிக்கிமுக்கு கல்லை தான் என்ன பண்ணாங்களாம், உபயோகிச்சாங்களாம். தே யூஸ்ட் ஃபயர் டு ப்ரொடெக்ட் தெம் ஃப்ரம் ப்ரிடேட்டர்ஸ், ஃபார் குக்கிங் ஃபுட், ஃபார் கிரியேட்டிங் லைட் டியூரிங் த நைட். அந்த நெருப்பை வச்சு அவங்க எதிரிக்கிட்ட இருந்து அவங்கள பாதுகாத்துக்கிட்டாங்க. ஃபுட்டு சமைக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கிட்டாங்க. டியூரிங் த நைட் டைம் ஃபார் கிரியேட்டிங் த லைட், வெளிச்சம் கொடுக்கறதுக்காக, இரவு நேரத்தில் வெளிச்சம் கொடுக்கறதுக்காக நெருப்பை பயன்படுத்திட்டாங்க. Thus fire became important for man in olden days. இது மூலிமா நெருப்பு அவங்களுக்கு முக்கியமாக தேவைப்பட ஆரம்பிச்சிருச்சு. நெக்ஸ்ட்டு இன்வென்ஷன் ஆஃப் வீல், சக்கரத்தின் கண்டுபிடிப்பு. இட் இஸ் கன்சிடர்ட் டு பி த ஃபோர்மோஸ்ட் இன்வென்ஷன், ஒரு முக்கியமான கண்டுபிடிப்பு. When humans saw the stones rolling down from the mountains, they would have got the idea of making wheel. மலைகள் மேலிருந்து உருண்டோடுறதை பார்த்து மனிதர்கள் வீலை கண்டுபிடிக்கணுங்கிற ஒரு யோசனை வந்துச்சு. Children, you can see in the pic the different types of that varieties of invention of the wheel and how the man is making the wheel. Children, next we shall see the pot making. பானை தயாரித்தல். The invention of wheel made pot making easier. சக்கரத்தின் கண்டுபிடிப்பு பானை தயாரிப்பதற்கு ஏதுவாக இருந்தது. The parts made were burned to make it stronger. பானையை சுட்டு மேலும் அதை உறுதியாக்கினாங்க. They decorated pots with lots of colors. பல வண்ணங்களில் இந்த பானைகளை அலங்கரித்தாங்க. The colored dyes were made from the extracts of the roots, leaves or barks. பட்டைகள், இலைகள், வேர்களில் பிரித்தெடுத்ததை சாயங்களாக பயன்படுத்தி அலங்கரிச்சாங்க.
These natural dyes were used in rock paintings. இந்த இயற்கை சாயங்கள் பாறைகளில் வண்ணங்களாக தீட்டப்பட உதவியாக இருந்தது. Children, in the pic can see the pot making and different kinds of pots. Next, ancient rock paintings. பழங்காலத்து பாறை வண்ணங்கள். It is the first art of humanity. முதலில் மனிதன் ஆரம்பித்த கலை. Humans expressed their feelings through actions and also recorded it in rock paintings. மனிதர்கள் அவர்களுடைய நடவடிக்கைகளை இந்த ராக் பெயிண்டிங்ஸ் மூலமாக பதிவு செஞ்சாங்க. The rock paintings give some information about the past. இறந்த காலத்தை பற்றின பல தகவல்கள் இந்த ராக் பெயிண்டிங்ஸாக நமக்கு தந்திருக்கிறது. Children, now we are all studying more about our ancestors, isn't it? These informations we have got only by these rock paintings. Mainly by these rock paintings. There are 750 caves in which 500 caves have paintings. 750 குகைகளில் 500 குகைகளில் நமக்கு இந்த பெயிண்டிங்ஸை பார்க்க முடியும். The rock paintings depict the hunting pictures of the male, female dancing pictures and pictures of the children playing. அந்த பாறை வண்ணங்களில் என்னென்னலாம் இருக்கும்? முக்கியமாக வேட்டையாடுற சித்திரங்கள், டான்ஸ் ஆடுற சித்திரங்கள், குழந்தைகள் விளையாடுற சித்திரங்கள்லாம் இந்த ராக் பெயிண்டிங்ஸில் பார்க்கலாம். These rock and cave paintings tell us many stories about our ancestors. நம்ம மூதாதையர்கள் பற்றின பல கதைகள் தகவல்களை எல்லாம் இந்த ராக் அண்ட் கேவ் பெயிண்டிங்ஸ் நமக்கு சொல்லியிருக்கு. நெக்ஸ்ட், த எக்ஸிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சர். வேளாண்மை எப்படி தோன்றுச்சு? த சீட்ஸ் ஆஃப் ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் nuts they ate were thrown into the soil. மனிதர்கள் சாப்பிட்ட பழங்கள் விதைகளை மண்ணில் தூக்கி போட்டாங்க. During rain the saplings sprouted from the soil. மழை பெய்யும் போது சிறு செடிகள் அந்த மண்ணிலிருந்து துளிர்விட ஆரம்பிச்சது. By observation they learned that a plant grows from a single seed, yields lot of fruits and vegetables. Seeds that fall in the river beds sprout easily. அவங்க ஒரு விஷயத்தை நன்கு கவனிக்க போய் பல விஷயங்களை அவங்க கற்றுக்கிட்டாங்க. அது என்னன்னா, ஒரு விதையினால் ஒரு செடி வளரும் அப்படிங்கிற விஷயத்த, அடுத்து நிறைய ஃப்ரூட்ஸும் வெஜிடபிள்ஸும் இதிலிருந்து நமக்கு கிடைக்கும் அப்படிங்கிற விஷயத்தையும், ரிவர் பெட்ஸ் அதாவது ஆற்றங்கரையில் நம்ம விதைச்சோம்னா நல்லாவே செடிகள் வளரும் அப்படிங்கிற விஷயத்தையும் அவங்க கற்றுக்கிட்டாங்க. They realized that with proper serving and nurturing they could increase the number of plants. நிறைய விதைச்சாலும் இல்லை நன்கு கவனித்தாலும் நமக்கு நிறைய பிளான்ஸு நமக்கு கிடைக்கும் அப்படிங்கிற விஷயத்தை அவங்க உணர்ந்தாங்க. Thus agriculture and farming came into existence. இந்த ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் அவங்க கற்றுக்கிட்டதுனால அவங்க இந்த அக்ரிகல்ச்சர் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் நமக்கு இப்போ இருக்கு. Students, here is a worksheet given for you. Go through the lesson once again and answer the questions and write your answers in a separate note. We shall see it in the next class. Thank you.